सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जनारोम सुछिद्रमा अणुसमा ब्रह्मांड कोटि फरे माया काळ रवि शशि सुरगणो आज्ञानलोपेक्षण एवा अक्षरधामना अधिपति स्वामिनारायण जनियमृतवाणी तो वही साक्षात् महिमा रूपे जनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुभव्य अक्षर पदे शरणागत निजाल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे साकार स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयूं तो वंदन करे। सजानंद स्वामी महाराजनी जय। सर्वे गुणातीत स्वरूपोनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप काकाजी महाराज, पप्पाजी महाराज, स्नेहल सिंधु दिव्य बंधु शताब्दी पर्व महोत्सवनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी महाराज आत्मीय युवा महोत्सवनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप जसभाई साहेब संत आज्ञा पर्व महोत्सवनी जय जय जय। सद्गुरुदेव की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। सर्वे गुणातीत स्वरूपोनी जय जय जय। Last couple of weeks have been, or even whole month, have been, very busy and a lot of surprises, I guess. And we hope that this should be about the end of it. But our prayers, Dhun, will be doing a lot good for us, We are doing it 9 o'clock in the morning and 9 o'clock at night for 1 hour or so. And Kakaji was doing so much Dhun, And once we get into this habit of doing Dhun, our whole mental thinking changes, our whole inside, our soul level, is getting strong, by that Dhun process. So let's continue the Dhun doing, It may feel that I may not have time, or I may be busy, or whatever. And fine, You can be listening to the Dhun as much as you can. And then if you have priority, then maybe, take care of that priority. But it's all in our own thinking. If we think that my priority is Dhun, then the other things will drop. Other thing will work out by itself, I have been doing, more than 2 hours
Well, it's going on, but with people, it has been going even more than 2 hours every day. And I just enjoy. Today in Paris, છગનભાઈ, અમારા પેલા પ્રફુલભાઈના પપ્પા, જયવંતીભાઈ અને છગનભાઈની બર્થડે આજે હતી. And I was in the office meeting and Kusumben called, because Chaganbhai called at Wakigan Mandir, and then Kusumben called me three-way saying that Chaganbhai's birthday, happy birthday. So first I said, well, I'll call him back, when I'm done with the meeting. But then she connected three-way. And then I said, okay, let me walk out from the meeting. So I walked out, and outside we did dhun. Then once the dhun started, then I said, okay, I can go in, put on mute, and let them do the dhun. I can do inside in my heart, and listen, and listen the meeting also. And then it dropped off, the phone got disconnected, or maybe they thought that I'm not answering, so they may have thought that, I got disconnected. So then the meeting was over, then I called again, because I like that family, that family has done a lot to our Paris satsang, Chaganbhai and Jayavantibhain, he's 69 now, His birthday is 1944, that is mine. And I would be about 3 weeks later, so he's about the same age as I am, But very hard-working, family. At this age also, they go outside in winter months, and do Marseille and all that, And very humble and, down to the earth. So I wanted to do dhun, for them. So I said, on your birthday, what else can I do, what else can I, wish? I said, let's do dhun. And I said, let's do dhun for 2 hours. So we did dhun for more than 2 hours, It started like 11:30. Yeah, 11:30. So 12:30, 1:30, about 2 o'clock, And 2 o'clock is like there, 7 hours ahead, so 9 o'clock that time. So I enjoyed, At least એમને તો એમ લાગે ને કે ભાઈ મારા બર્થડે ઉપર 2 કલાકની સરસ દિનકર અંકલની સાથે ધૂન થઈ, રાજી થઈ જાય. In our function, he was always with me, જમવા બી મને બોલાવે કે લેટ્સ ગો જમવા માટે, બેસીએ સાથે, પેલી ખાસ સ્પેશિયલ જગ્યા હોય ને સંતોની, એમાં અમને બી સાથે બેસાડીએ. But last day when Swamiji was there, then they asked me and Bapu to come in the front of Swamiji where Swamiji was taking prasad, And it was all filled up, the hour sitting, And he came with me, And I was now puzzled, what do I do? There is either room for Bapu or for him, And Bapu was not there yet, So he thought that this is empty chair, But somebody else told, please, તમે બીજે જાઓ, સંતોની છે ને ત્યાં, And he went there, But I felt bad, કે એક બીજી ચેર ત્યાં ગોઠવી દીધી હોય તો એને એવું ના લાગે કે ભાઈ મારે જવું પડ્યું. But he was very comfortable, So
we want to all put this in our schedule if we can, Put some priority or sincerity, that dhun. We want to do it, And we want to do this dhun so that all these chapters which have opened up, this year, they get properly addressed by divinity, Whatever way divinity wants to, let that happen, And we hope that we don't get new issues or problems, because our prayers and dhun, Also when we do the dhun, it is better that we focus our mind with some murti of Maharaj and Gunatitanand Swami, and our Gunatit Swarups, But more we focus and then do dhun, more tuned we will be, more closer we will be, Because our mind is going to always wander, And the second thing is, mind is going to focus on things that we have been very much busy on, our, day-to-day worldly affairs and activities, So from there we want to move to the Murti of Akshar Purushottam and focus on that. And we can use the different techniques that we have been talking before, You go with 9 swarups or 9 good incidents, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And tune that way, that it just becomes part of us, So, let's take this opportunity and let's elevate ourselves spiritually. And I wanted to do for 2 years, so that it becomes part of us, It gets, instilled. And then after 2 years we don't say, okay, it's done. But instead we say, no, let us continue now, It's easy. And even if we do it for 1 hour rather than 2 hours later on, still it's better. Swamiji says only half an hour, of Swadhyaya, that it's between me and God, nothing else, So, I think Kakaji had loved doing dhun, and we all should do that, and enjoy, One session I was going to keep was, that have everybody give their feelings and feedback, that after doing dhun, what type of, feeling they have, what kind of new ideas and thoughts they have in dhun. Because what happens that when you do the dhun, when your mind is more and relaxed, then very nice thoughts will come, nice ideas will come. And maybe we should note down those ideas, Then we should maybe talk and discuss about that, And I was reading in Baps today, that Yogiji Maharaj, he would be resting a lot when he was not feeling well in 61, after he came from Africa, So he would sleep at 10 o'clock in the morning for an hour or so, And then when he wakes up, he talks about his, dreams, with Shastriji Maharaj, It was very interesting, Let me try to open up if I can.
today. Okay. This is Yogi Charitam 98. Mumbai, 1 August 1961. માદગીને હિસાબે સ્વામીશ્રી સવારે પણ લગભગ 9 વાગે આરામ કરતા. Because of his sickness, in the morning at 9, he would do rest. એક દિવસ પોતે 10:55 વાગે ઉઠ્યા, after about 2 hours later, અને સેવકોને વાત કરી. And he told all these saints nearby. મને હમણાં શાસ્ત્રીજી મહારાજનો દર્શન થયો. I have in dream શાસ્ત્રીજી મહારાજ દર્શન. તે સ્વામી ગોંડલમાં આગળ ફરિયામાં છોયા જેવું હતું, ત્યાં બિરાજમાન હતા. એટલે મંદિર બંધાવાનું હશે ને એ પહેલાંના ટાઈમનું ફળિયું, જે મેઇન સ્ટ્રીટ નથી, અંદર એન્ટર થયા છે ને, ત્યાં આગળ કંઈક ઝાડ હશે ને છોયો હશે, ત્યાં બિરાજમાન હતા. બપોરના 4 વાગ્યાનો ટાઈમ હતો. જો બાપા તો સવાર 9 વાગે આરામ કરે છે. પણ ઇન ધી ડ્રીમ ઇટ ઇઝ 4 o'clock in the afternoon. સ્વામી પત્ર લખતા હતા શાસ્ત્રીજી મહારાજ, અને ખૂબ ઉત્સાહમાં હતા. બાજુમાં અક્ષર સ્વરૂપદાસ કોઠારી હતા, અને બધી વસ્તુઓ ગોળ, ધાણા, અબીલ, ગુલાલ આદિ વસ્તુઓ મંગાવતા હતા પેલા કોઠારી. આ લાવો, આ લાવો, આ લાવો. એટલામાં મેં જઈને દંડવત કરવા મળ્યા યોગી બાપા કે શાસ્ત્રીજી મહારાજને, અને પૂછ્યું, સ્વામી આજે આટલા બધા ઉત્સાહમાં કેમ જણાવો છો? શાસ્ત્રીજી મહારાજને પૂછ્યું કે હાઉ કમ યુ આર સો હેપી ટુડે, ને આ શું આદર્યું છે, એન્ડ વોટ ઇઝ ધીસ ઓલ પ્રિપેર્ડ ફોર, યુ નો. ત્યારે શાસ્ત્રીજી મહારાજે કહ્યું, કાલે ગુરુકુળના પાયા નાખવા છે, ગુરુકુળ કરવું છે, અને બહુ મોટું કામ કરવું છે. તમે તમારા લાલજી લાવજો. બાપા પાસે જે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના ટાઈમના લાલજી હતા ને, એ કે એ લાવજો. આટલું બોલ્યા ત્યાં સ્વામીના શરીરમાંથી પ્રકાશ નીકળવા લાગ્યો. શાસ્ત્રીજી મહારાજના શરીરમાંથી પ્રકાશ નીકળવા લાગ્યો, અને રોમાંચિત ગાત્રો થઈ ગયા. બાપા કહે છે કે અમને એકદમ ગાત્રો રોમાંચિત થઈ ગયા. અને બાપા તો ખરેખર અક્ષર બ્રહ્મ જ છે, એ પોતે જ પ્રકાશનું સ્વરૂપ છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીનું સ્વરૂપ બાપા છે એનો. તે દર્શનનું બહુ સુખ આવ્યું, દર્શનનું સુખ બહુ આવ્યું. પછી કહે છે પણ આ છોકરે ગુણવંતે જગાડ્યો. શું જગાડીને કહે છે, નાળિયેરનું પાણી પીશો એટલા માટે જગાડ્યો. ત્યાં આંખ ઉઘડી ગઈ, બહુ સુખ આવ્યું, બહુ સુખ આવ્યું. પછી સ્વામી કહે છે, ઈશ્વર ચરણદાસ, ત્યારે અમે સૌએ પૂછ્યું કે બાપા આપને આવા દર્શન થાય ને અમને કેમ નથી થતા? આપને આવા દર્શન થાય છે તો અમને કેમ નથી થતા?
કારણ કે તમારે આંખ સામે છે ભાઈ. બાપા એકદમ ભાવમાં આવીને યોગી બાપા બોલ્યા, શાસ્ત્રીજી મહારાજના જ મનનું ધાર્યું કર્યું છે. અમે શાસ્ત્રીજી મહારાજના મનનું જ ધારું કર્યું છે કે અત્યાર સુધી, પણ આપણા મનનું ધાર્યું કર્યું નથી. મન સાથે લડાઈ લીધી છે. ગુરુમુખી રહ્યા છે, મનમુખી નથી રહ્યા. આપણા મનનું ધાર્યું કર્યું નથી. તે સ્વામી અતિશય રાજી થયા છે. રાજી, અતિશય રાજી. શાસ્ત્રીજી મહારાજ અતિશય રાજી થયા છે. તે દર્શન દે છે. એટલે કહે છે કે આપણને દર્શન દે છે. સ્વામી એટલું જ કહે, શાસ્ત્રીજી મહારાજ એટલું જ કહે કે જોગી ત્યાં પ્રાણ પથરાઈ જાય. ખાલી જોગી બોલે એટલામાં પ્રાણ પથરાઈ જાય. સ્વામી કહે જોગી અમુક ગામડે જવું છે પધરામણી માટે. તો બાપા કહે તે ખાવાનું પણ પડતું મૂકીને ગાડીએ ચડી બેસીએ, બળદ ગાડીએ. ખાવાનું પણ પડતું મૂકીને ગાડીએ ચડી બેસીએ. સ્વામી કહે જોગી ટપાલ લખવી છે. યોગી શાસ્ત્રીજી મહારાજ કહે જોગી ટપાલ લખવી છે તો તરત જ હાજર. ટપાલ લખતો હોઉં તો પેન પણ આપી દઉં. શાસ્ત્રીજી મહારાજને ટપાલ લખવા પેનની જરૂર પડે કે હું એ મારી ટપાલ છોડી દઉં, એમ પેન બી આપી દઉં. જરાય ઓશિયાળા ના કરું. કેટલા? જરાય એટલે ને 99%. આપણે 99% ઓશિયાળા કરીએ તો કે મેં ઓશિયાળા નથી કર્યા ભાઈ. બાપા શું કહે? જરાય ઓશિયાળા ના કરું. અને નિર્ગુણ સ્વામીની સેવામાં કોઈ ના રહે. નિર્ગુણ સ્વામીને કેન્સર થયેલું ને, એટલે બોમ્બે આવતા સેવામાં, પણ એમની સેવામાં કોઈ રહે નહીં. કારણ કે કેન્સર થયેલું તો નિર્ગુણ સ્વામી ગણે નહીં. એને બોમ્બે ગયા તો બધે પધરામણીમાં જ જવાનું કે આ જગ્યાએ જવું છે ને આ જગ્યાએ જવું છે. કેન્સરની એસી તૈસી. એટલે કહે છે કે નિર્ગુણ સ્વામીની સેવામાં કોઈ ના રહે ને શાસ્ત્રીજી મહારાજ મને રાખતા. તે સ્વામીના જેવો જ ભાવ લાવી, કેવો? શાસ્ત્રીજી મહારાજની સેવા કરું છું એવો જ ભાવ નિર્ગુણ સ્વામીમાં લાવી, જરા પણ ફેર નહીં એવી સેવા કરતા. જરા પણ ફેર નહીં. પૂજા પાથરી દઉં, ગરમા ગરમ ફૂલકા જમાડું, નિર્ગુણ સ્વામી શાક સુધારે અને હું રસોઈ કરું. ને આખા મુંબઈમાં ફરતા, આખા મુંબઈમાં બધે ફરતા પધરામણી માટે. પણ ગાડી, ટ્રેન, ટ્રામ, બસ ન કરવા દઉં. કારણ કે ત્યાં જાય તો ઉપવાસ પડે ને, એટલે એ ન કરવા દઉં. કે ગમે તે કોઈ હરિભક્તને સમજાવી કરીને નહીં કાર કે ગમે તેમ કરીને નિર્ગુણ સ્વામીને અમે જોડમાં જઈએ તો જેમ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી સુરતમાં માગવા જતા ને તો બી એક બી ઉપવાસ નહોતો પડ્યો. એમ કહે છે કે અહીંયા આગળ બી બોમ્બેમાં નિર્ગુણ સ્વામી સાથે જઈએ પણ એમને બસ, ગાડી, ટ્રામ એ ના કરવા દો. તેમ નિર્ગુણ સ્વામીની પણ સેવા કરતો. એવી સેવા હું નિર્ગુણ સ્વામીની કરતો. અમારાથી બી કાકાની દાવી નથી થઈ ભાઈ. કાકાજી પધારતા, કાકાજી ખૂબ રાજી હતા. એનો જે કંઈ સેવા કરી એમાં રાજી હતા.
ને કાંતિ કાકા જાય. Yeah. એટલે એ કાંતિ કાકાની ગાડી કરાવડાવે, પણ ટ્રામમાં, બસમાં, ટ્રેનમાં ના જવાનું. અમે કેવું છે, ઓરિજિનલ લખ્યું હશે ને ત્યારે કાંતિ કાકાનું બધાનું લખ્યું હશે, પણ આ સેન્સર આવી ગયું. નિર્ગુણ સ્વામીની તબિયત સાચવવી બહુ કઠણ. નિર્ગુણ સ્વામીની તબિયત સાચવવી બહુ કઠણ. તે સ્વામી મને મોકલતા, શાસ્ત્રીજી મહારાજ મને મોકલતા. શાસ્ત્રીજી મહારાજને રાજી કર્યા તે અત્યારે સુખ આવે છે અને દર્શન દે છે. એવા રાજી કર્યા છે તો અત્યારે એવું સુખ આવે છે ને દર્શન દે છે. પછી અદાએ શાસ્ત્રીજી મહારાજનો મહિમા કહી પોતાને શાસ્ત્રીજી મહારાજની સેવામાં મોકલ્યા હતા તે વાત કરી. રાજકોટમાં કૃષ્ણજી અદાને ત્યાં યોગીજી મહારાજ પધારેલા જુનાગઢથી, ત્યારે કૃષ્ણજી અદાએ કહ્યું કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ સાથે તમે જાઓ, જોડાઈ જાઓ. એ વાત કરી. પછી કહે છે, પછી અદાએ શાસ્ત્રીજી મહારાજનો મહિમા કહી પોતાને શાસ્ત્રીજી મહારાજની સેવામાં મોકલ્યા હતા તે વાત કરી. પછી આ ઈશ્વરચરણદાસ લખે છે કે સ્વામી શ્રી એવા તો એકરૂપ થઈને વાતો કરતા હતા કે આપણને સાક્ષાત શાસ્ત્રીજી મહારાજ જ લાગે. શાસ્ત્રીજી મહારાજના આકારે થઈને એવી વાતો કરતા હતા કે યોગી બાપા નથી પણ શાસ્ત્રીજી મહારાજ જ વાતો કરે છે. ગુરુ શિષ્યની ભક્તિ અને એકતાની આવી અદ્ભુત વાતો કરી સ્વામીશ્રીએ સૌ સેવકોનો અંતઃચક્ષુઓ ખોલી નાખ્યા. ગુરુને શિષ્યની આવી ભક્તિ જોઈએ, આવી એકતા જોઈએ. અને યોગી બાપાએ બધા સેવકો બેઠા હતા એ બધાના અંતરચક્ષુ ખોલી નાખ્યા. સેવક થવું તો આવા થવું. અને આપણે તો દાસના બી દાસ બનવાનું. સા તો દાસની જ વાત લખી છે. તો દાસની તો કેટલી બધી અઘરી. સેવક થવું તો આવા થવું, એ સિદ્ધાંત સમજાવ્યો યોગી બાપાએ. આ સિદ્ધાંત સમજાવ્યો. એટલે જો આપણે પણ ધૂન આવા ભાવથી કરીએ ને તો આવા જ બધા આપણને દર્શન થાય, આપણને પણ આવું સુખ આવે. તો 10 તો વાગવા આવ્યા પણ આપણે બધા ધૂન કરીએ છીએ તો એક કે બે જણ એવી કંઈક પોતાની વાત કરો ભાઈ. ધૂનમાં તમારા અનુભવ શું છે? ધાણી ફૂટે એવું કોઈ ફૂટ્યું નહીં. પંકજભાઈ તમે કહો. હા. No raja, no vacation. Yeah, I had one day. Yeah. Huh? I have taken for your birthday, uncle. આપણે પેરિસમાં બધી વાપરીને અંકલ.
સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વર ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. I went to Tucson on June 16 and it was really beneficial કે ત્યાં ભજન કરવાનો બહુ ટાઈમ મળે આરામથી. And so I was doing dhun આપણે half an hour in the morning, half an hour in the evening. So I was separate. So from June, July, and then 1 hour. But at least for 15 minutes I can really meditate. Savara and Sanje I can really focus. Bapu showed some technique. કે આ બે આંગળી પર અંગૂઠો મૂકીને you do at least 15 minutes સવારે ઉઠીને જોબ પર જતા પહેલાં અને રાત્રે સૂતા પહેલાં. So at least half an hour it's there. પછી ઘણી વખત શું થાય સવારે 9 થી 10 થયા હોય એટલે ત્યાં 7 થી 8 હોય એટલે મે બી આમ થોડું ડેઇલી રૂટીન્સમાં થોડું બિઝી થઈ જઈએ. But now what I started કે job પર I am 8 hours, so I have continuously dhun going on. So આપણે પેલું રચનાબેનનો એક્ઝામ્પલ આપ કહો છો ને કે every patient comes, then before 5 times you say Swaminarayan, Swaminarayan, then you also said on Swapnil's birthday, at least 15 times. So that is really beneficial કે 8 કલાક સતત at least 4-5 hours ચાલતી હોય. So at least 30 કે 45 minutes I am doing that too. અને કોઈ કેવો કેસ બીજ ના અંકલ I have continuously going on. Yeah. I can listen to iPod or ફોનમાં હોય એટલે I can continuously playing with earphones. So પછી ઘરે પણ પછી સાંજે 8-1 વાગે એટલે it's on. અને પછી રાત્રે સૂતી વખતે પણ ઓન જ હોય સ્લો અવાજમાં. એટલે જ્યારે પણ રાત્રે અચાનક જાગતા હોઈએ તો ધૂન જ ચાલતી હોય. સો આઈ કેન ઓલ્સો then focus on God or focus on you or Bapu. And I always somehow habit of remembering discourses. And many times it's because of this satsang newsletter. Okay, how should I include more examples? How can I include more topics, or what should I write about in the next newsletter? So I always thinking of that going on. Even nata પણ એવું જ ચાલતું હોય મગજમાં કે if I have written something, how can I make it better? So that really helped, this articles thing. પછી always listening to discourses. આપણે વચનામૃત ને બધું તમારા this પ્રવચન સાંભળતો હોય. સો એમાં પણ ઘણી વખત એવું એકદમ ફોકસ થઈ જાય કે પેલું ઉપસમ અવસ્થા આવી જાય. એમ કહો એક વખત તો એવું થયું ને અંકલ ઉપસમ અવસ્થા આવી ગઈ તો પહેલા ચેપ્ટરની આખી બધી વાતો વાંચી નાખી, ધ હોલ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર. પછી રાત્રે ઊંઘ પણ ના આવે, એટલું બધું માઇન્ડ એક્ટિવ થઈ જાય ને. યુ આર કીપ થિંકિંગ ઓફ ધોઝ ટોક્સ, કીપ થિંકિંગ ઓફ ગોડ, અને એવું બધા નવા નવા વિચારો આવતા રહે. સો it's just, I think, matter of practicing. But easily અત્યારે uncle I can at least do 1 hour, and I'm trying to increase day by day. પણ as બાપુ said કે મારે પેલું અમદાવાદનું વચનામૃત છે ને એમાં પણ મહારાજે કહ્યું છે કે એક આંખમાં સૂર્યનું ધ્યાન કરવું, પછી બીજા આંખમાં ચંદ્રનું ધ્યાન કરવું, પછી તેની ઓલ્ટરનેટ બોથ આઈસ, પછી આપણે મૂર્તિ અહીંયા આંખમાં, બંને આંખમાં લાવવી, આપણા જીવ આ બંને આંખમાં લાવો, પછી અહીંયા ભ્રુકુટી પર અને પછી હૃદયમાં, અને હૃદયની અંદર આપણે જીવાત્માને જુઓ અને જીવાત્માની અંદર આપણે પરમાત્માનું દર્શન કરવું. સો આઈ રિયલી ફોકસ્ડ ઓન મૂર્તિ ઓફ ગોડ અંકલ.
અને પછી થોડું આપણું માઇન્ડ ત્યાં ફોકસ થાય એટલે આઈ ક્લોઝ માય આઈઝ. પછી દેન આપણે બાપુએ જે ટ્રીક કરી એ રીતે. સો મે બી આઈ એમ નોટ ડુઈંગ ધૂન લાઉડલી એટલીસ્ટ ફોર 15 મિનિટ્સ, બટ આઈ એમ થિંકિંગ ઓફ આપણે મહારાજ, કેવા કંઈક સારા સારા વિચારો હોય તે જ આવે અંકલ. અને એઝ યુ સેડ કે અમુક એવા પ્રસંગો યાદ કરીએ. સો આઈ ઓલવેઝ રિમેમ્બર સમ પ્રસંગ્સ કે આપણે પ્રવયની વેબસાઇટ પર છે કાકાજી અને શાસ્ત્રીજીની ચંદન અર્ચા. સો માય માઇન્ડ ઇઝ ઓલવેઝ ફોકસ ઓન કે how can you give me that Chandan Archa? So I always imagine myself, hugging you with that Chandan Archa. પછી then another પ્રસંગ I always remember કે આપણે મહારાજની જે સિરિયલ છે ને એમાં મહારાજનો જ્યારે અભિષેક થાય છે ત્યારે એમને પેલા મોટા એમાં વાસણમાં બેસાડે છે અને દે આર ડુઈંગ આપણે બધું પાણી ચંદનનું ને પંચામૃતથી એને સ્નાન કરાવે. So I want to have that opportunity with you as well. So I always, imagine those kind of stuff. પછી then I always imagine પેલું હરિપ્રસાદ સ્વામી કહે ને કે આપણે શું કહે આપણી સમાધિ થાય છે અને આપણી so somehow I have attached that with Niagara Falls. I don't know how that come into my mind. Okay, you are Maharaj and you are there on the Niagara Falls. On the falls. Now I have to, get over from all this, નીચે જે બધું waves ને બધું હોય. So I always imagine કે, I may have to push Bhavisha aside. I may have to push Varni aside. I may have to push whatever is hindering me, and I have to reach at you at the Niagara Falls. So those are some, nice like imaginations that I have in my mind, and I always try to focus on that. Otherwise, I always remember your discourses. So this newsletter has really helped me. Because my mind is always, engrossed in that. At least for that last week or so, when I have to write and when I have to prepare. And પહેલા પણ કે હવે શું લખીશું, what examples I should use. એટલે it really helped me, uncle. And sometimes તો નાતા પણ એવું 20-25 મિનિટ થઈ જાય. એટલું બધું અંદર થોટમાં જતા રહીએ ને. So thanks to Richaben, Suji bhai. They all, helped me with this newsletter, and hopefully we can continue doing that, continue, chanting. અને આપણે ગુરુજી સાથે પણ 2-3 દિવસ પહેલાં વાત થઈ ને I told them કે અમે આ રીતે ધૂન કરીએ છીએ. And he was really pleased. I always remember Guruji in my dhun too. He's really loving and all those prasangs. એટલે ગુરુજી had idea કે આપણે નેક્સ્ટ સમયો કદાચ શતાબ્દીનો અહીંયા કરવાનો છે એટલે ધૂન કરીએ છીએ. So I said એવું તો મને એવો કંઈ ખ્યાલ નથી, but we are just doing dhun by taking the example of Paris. And he was again saying કે બેટા પેરિસનો સમય was really good, એકદમ flawless હતો. અને શું કહેવાય કે આપણે they really did amazing and dhun really worked. So એવું ઘણી એવી સ્મૃતિઓ થાય. So yeah, uncle, we can, keep doing that. And again, એવા કોઈક પ્રસંગો હોય that always helps. Okay, if your mind goes around કે મૂર્તિ ધ્યાન કરતા કરતા કંઈ બીજા જતા રહે તો we can use these prasangs to bring ourselves back to those, આપણે focus on again dhun. But job is such that I can listen to your dhun. પછી atmosphere is such that I can do meditation outside. Situation is such that no family thing. So I'm really enjoying Tucson. I mean, it's not like Sitaji is asking about jungle maj game chhe I want to come back. But I'm taking the opportunity, taking the like the benefit of the opportunity that you have created for me. Sajanand Sai Maharaj. I have 5:15 flight. સવારે 5 વાગ્યાનું? Yeah. તો હવે જઈને સુવાની જરૂર જ નથી. હા નીકળો હા બેટા. થેન્ક યુ ફોર સ્ટેઇંગ. જય સ્વામિનારાયણ બેટા. હરે પંકજભાઈ.
સજાનંદ સ્વામી મહારાજ. પરીક્ષિતભાઈ જેમ વાત કરીને મારે માય હેબિટ ઓફ ધૂન અને ટાઈમિંગ સિમિલર છે, પણ થોડાક આઈ ગેટ અપ એટ 6 o'clock મોર્નિંગમાં મોસ્ટલી થઈ જાઉં. એન્ડ મારું બ્રશ ને બધું પતી જાય એટલે 6:20 આઈ સ્ટાર્ટ ધ ધૂન ફર્સ્ટ. મંદિરમાં જઈ ખોલીને ધૂન, અને લાસ્ટેડ ફોર 20-25 minutes. અને આઈ ડુ ધૂન તો હું લાઉડલી કરું કરે છે ને, હું આઈ ડુ લાઉડલી ધૂન. અને આઈ રિમેમ્બર ઓલ ધ ટેમ્પલ્સ, એટલે બધા સરદાર ગોંડલના ઘનશ્યામ મહારાજ, ગઢડાના ગોપીનાથજી મહારાજ, જુનાગઢના રાધારામ, એટલે આઈ રિમેમ્બર ઓલ ધોઝ ચેન્ટિંગ નેમ્સ એન્ડ લાઉડલી. અને એટલે એવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવું. દેટ ગોઝ અપ ટુ 20 minutes ધૂન. અને ત્યાર પછી આઈ ડુ માય 45 minute એક્સરસાઇઝ. એટલે ત્યારે બી મંદિરની સામે જ કરતો હોઉં, એટલે એ વર્ક્સ ટુ. અને ત્યાર પછી ક્વિકલી નાહીને તરત પાછું મારું શરૂ થઈ જાય સવારની સભા ને બધું. એટલે ગોઝ અપ ટુ 9 o'clock. પછી બ્રેકફાસ્ટ કરીને નીકળું, ધેન આઈ વોક. એટલે પાછી મારી ધૂન શરૂ થાય. ધેન આઈ સ્ટાર્ટ એઝ સૂન એઝ આઈ લીવ હોમ ટિલ આઈ રીચ માય ઓફિસ. ત્યાં સુધી બધી ધૂન ચાલતી હોય, કે આ પ્રસંગો યાદ કરતા હોઉં. કરતાં હમણાં જરા મને ઓલું આઈનું છે, એટલે હમણાં વાંચાતું નથી, બહુ ઝાંખું છે મારે. ઓલું કેટરેક આવે છે, એટલે આમ તો 2 છે, પણ અત્યારના તો 1માં વધારે છે, એટલે કે લેફ્ટમાં. એટલે 16 કરવાના છે સર્જરી કેટરેક નહીં. એટલે ઝાંખું. એટલે હવે શું છે કે નહીં તો પહેલાં વાંચવાનું હોય, હવે એને બદલે બધી જે વાંચ્યું છું એને યાદ કરવાનું બધું એમ. પણ આઈ રિમેમ્બર, પણ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. મને બધા ગુણાતીત સ્વરૂપોના ડ્રીમ્સ તો આવે, એટલે સ્વામીજીના ઓફન આવતા હતા. પણ આ વખતે ફોર ધ ફર્સ્ટ, એટલે હું આટલું બધું કાકાજીને કોઈથી કાકાજીનું ડ્રીમ આવ્યું હતું. 2 દિવસ પહેલાં મને કાકાજીનું ડ્રીમ આવ્યું. એ વોઝ અર્લી મોર્નિંગમાં જ આવ્યું હતું. એમ આવ્યું હતું, કાકાજી વોઝ સિટિંગ ઇન ધ રૂમ. એટલે મૂર્તિ હતી, એટલે હું કંઈક કાકાજીના દર્શન કરતો, અને મૂર્તિ ઊભી થઈ ગઈ એકદમ, અને હસવા માંડ્યા નામ. એટલે ધેન આઈ રેન એન્ડ આ કોલ સુરેન્દ્રભાઈ મને, જલ્દી આવો, જો આ મૂર્તિ આખી ઊભી થઈ ગઈ એમ. એટલે હી રેન એન્ડ હી કેમ. એટલે ધેન વી વેર, કાકાજી વોઝ લાફિંગ. હાથ આમ કરે ને લાફ કરે. અને આઈ થિંક ઇટ્સ લાસ્ટેડ ફોર, પછી મને આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર મોર, પણ આઈ કેન થિંક ઇટ લાસ્ટેડ લોંગર. એટલે આઈ વોઝ હેપી એવું મને લાગતું હતું. પછી મારી આંખ ઉઘડી ગઈ, પણ એટલું યાદ છે. પણ એના પછીનું બી કન્ટિન્યુ હતું, એમ સ્માઇલ કે આપતા હતા, અને વી વેર વોચિંગ. એટલે દેટ વોઝ ધી ફર્સ્ટ ટાઈમ આઈ હેડ એક્સપિરિયન્સ ઓફ કાજીનો મૂર્તિનો. ધૂનમાં તો બસ અત્યારના તો મોસ્ટલી પહેલાં તો યાદ કરું પ્રસંગો, પણ હમણાં તો પ્રાર્થના જ કર્યા કરું છું. કોન્સ્ટન્ટ એન્ડ કન્ટિન્યુઅસ પ્રાર્થના, બધા નહીં. એટલે હમણાં તો એક જ બસ પ્રાર્થના કર્યા કરું, ક્યાંય આજે વાવાઝોડામાં ક્યાંય ભૂલ ન થાય, ક્યાંય બી પડી ના જવાય. એટલે જે બાપુ આજે કરતા હતા ને બધા, એ બધા મુદ્દાઓ યાદ કરું. બધા આપણે મેળાઓના સંકલ્પો આજે વાત કરીને ફરી ન જઈએ, બધા કોન્સ્ટન્ટ યાદ. એટલે બસ એમાં જ હમણાં વધારે રહેવાય છે. મોસ્ટલી તો હું પ્રાર્થના બધાની ભૂલોમાં, બધાને આવ્યું છે, બધાને યાદ કરી, બધા ભક્તોને જે બધા પ્રસંગોમાં ભળ્યા છે એ બધાને માફ કરો, અને બધાને સદબુદ્ધિને, અમને બધાને સદબુદ્ધિ આપો. ને ભજનનું બળ હવે બધા 9 થી 10 આ ભજન કરવાનું છે, એનું બળ મળે. કારણ કે જો એ
ભજનનું બળ ના મળે તો ભજન ન થાય. એટલે કોઈક વાર એવું આવે છે કે આમ એમ તો આજે નથી જ કરવું ભજન, એવું મૂડમાં એવું આવી જાય. એટલે પાછું બીજે દિવસ આ પાકું ચાલુ રાખો, આવું ન આવવું જોઈએ. એટલે કોઈક વાર ટ્રમ્બલ થઈ જાય, પણ બેક અગેન. પણ આજે વોકિંગ કરું છું, ધેટ મેક્સ મી દેર ઇઝ નો અધર વે, આઈ હેવ નથિંગ ટુ ડુ. બ્લાઇન્ડ વોક કરવા કરતાં આઈ લિસન. સજન છે. છે આ કેસેટમાં છે ને. ના, આ તો બીજું ભજન છે. મેળાના સંકલ્પનું જ છે આ. હા, એ તો સ્વામીજીના એમ. હા, બસ ભક્તોમાં સદભાવ રહે. રૂપ રામને અગન લાગી, એવું કંઈક બી છે ને. છે, હા, એ બી છે. હાજી ભાઈ, સરસ. બધાને આપો કંઈક મીઠાઈ પ્રસાદ કે